사랑하셔서 오시었네. 말씀하신 대로 본이 되신 예수 얼마. 신명기 6장 4절부터입니다. 이스라엘 백성들이여 들으시오. 우리 하나님 여호와는 오직 한 분이신 여호와시오. 여러분의 하나님 여호와를 마음과 뜻과 힘을 다하여 사랑하시오. 내가 오늘 여러분에게 주는 이 명령을 항상 마음속에 기억하시오. 그리고 여러분 자녀에게도 가르쳐 주시오. 집에 앉아 있을 때나 길을 걸어갈 때, 자리에 누웠을 때나 자리에서 일어날 때 언제든지 그것을 가르쳐 주시오. 그것을 써서 손에 메고 이마에 붙여 항상 기억하고 생각해야 합니다. 여러분의 집 문설주의 대문에서 써서 붙이시오. 심전도사님 나오셔서 말씀 좀 하시겠습니다. Elementary, you can be excused from this class, so you can go to the other side. 네, 오늘 설교의 제목이 성도의 가정입니다. 그쪽에서 잘 안 보시겠지만 영어로 쓰다 보니까 성도를 직역을 하면 saint인데, 그렇죠? 그래서 지금 Christian/saint로 썼습니다. 여러분은 크리스찬이십니까? 성도이십니까? 성도이죠. 근데 크리스찬도 해당이 되죠. 왜냐하면 우리가 예수님께서 성육신에서 오셨지만 하나님으로서 사람으로서 완벽하셨기 때문에 두 가지를 분리하지는 않습니다. 성도라는 것은 하나님께서 우리를 구별해서 불러주셨다는 의미가 있고요. 크리스찬이라는 그 의미, 그리스도인이라는 의미는 예수 그리스도를 따라 사는 사람이라는 뜻이 있겠죠. 그래서 둘 다 해당이 되세요. 성도로서 그리스도인의 삶을 사시는 분들이 여러분들이십니다. 기억하시고요. 그리고 제가 지금 설교를 주보를 보시면 포인트가 3개가 있는데, 첫 번째는 유스를 위해서 준비를 했고요. 그 다음에 두 번째와 세 번째는 어른들을 위해서 준비했습니다. 그래서 먼저 아이들을 위해서 잠깐 짧게 메시지를 전하고, 두 번째, 세 번째 포인트는 어른들을 위해서 전하도록 하겠습니다. Youth, you guys are all scattered out here, but our passage today is actually Proverbs chapter 4. Let's take a look at that. Verse 1 through 6. Do you have Bible with you? Okay, that's good. We're going to look up different passages as well, so take a look at this. We're going to do this together. Are you guys ready? Okay, let's read it. Ready? Go. Hear, O sons, a father's instruction, and be attentive, that you may gain insight. For I give you good precepts. Do not forsake my teaching. When I was a son with my father, tender, the only one in the sight of my mother, he taught me and said to me, let your heart hold fast my words. Keep my commandments and live. Get wisdom, get insight. Do not forget and do not turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will keep you. Love her, and she will guard you. Amen. Okay, the subtitle for this passage is Family with Obeying Children. Okay. Reverend Chen read the other scripture basis. You have to honor your parents. That's good in the Lord, right? Just give you a little summary, or actually the outline for this Proverbs. Chapter 4 is made of 27 verses. It has 3 sections, 1 through 9, 10 through 19, and 20 through 27. The first section is about precepts, God's Father's instruction you have to receive. Second one is talking about truth and life. And third one is about uprightness. So when you have a chance, read the whole thing. But for now, we're just covering 1 through 6, which is part of the first section. As we usually do, let's go over the verse by verse and what it means. Before I go
to this passage, let me explain to you the one that I explained to the adult. We are Christian/saints. What that means is we are Christian as a follower of Christ and saint as a holy one set aside by God. So Christian, actually that word came from Christo plus ainos. So that's from the Greek word, the follower of Jesus Christ. Okay, just let you know. Verse 1. Hear, O sons, a father's instruction, and be attentive that you may gain insight. ESV says, O sons. That's actually literal translation. It's basically not just sons, but daughters included too. So all the children of Israel, basically. And it says father's instruction. Instruction here is literally instruction, not Torah, which is usually translated as a law, but it's an instruction. That's the right word for that. Be attentive and you may gain insight. Insight here is actually understanding. Understanding. A lot of times we do not understand why parents tell us what we're supposed to do, what we're not supposed to do, right? But that's the main point. You have to listen to their instructions to gain understanding about life, about your spiritual status as well. Verse 2 says, For I give you good precepts. Do not forsake my teaching. Actually, if you look at precepts, it's supposed to be translated as learning or teaching. Interesting thing about Hebrew word is learning and teaching can be used by one word. In American culture, a teacher teaches, and then students don't listen usually. And sometimes you learn, sometimes you don't. And a lot of times we complain about teachers, they don't really teach well. However, the Hebrew word teaching is both ways. The concept is this: you throw something as a teacher, and the student has to catch that as well. Because both ends. Okay? Have you guys watched the baseball games lately? Right, pitcher and catcher? They both have to be coordinated really well to do the right play, right? The same thing for teaching as well. It's not about just teachers or students. You have to both pay attention, be attentive to gain an understanding. Okay? Verse 3. When I was a son with my father, tender, the only one in the sight of my mother, he taught me and said to me, Let your heart hold fast my words, keep my commandments, and live. Okay, the father who's giving instruction to his children right now, he's sharing his own experience as a child. He once was a child like you. Because I know your parents look old, but they were children once, a long time ago. Right? And they had parents as well. So he's sharing this experience with you. When I was a child, my father used to teach me these teachings. He doesn't say in this verse 3 and 4 that he listened to his father or not. However, if you look at verse 5 and 6, you can guess that he listened to his father's instruction. Let's look at verse 5. Get wisdom, get insight, do not forget, and do not turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will keep you. Love her, and she will guard you. Verse 6 is actually, he's sharing his experience. As a child, he listened to his father's instruction. This is what's going to happen. If you keep it, if you love it, this is what's going to happen. Verse 4 is kind of interesting though. It says, keep my commandments and live. He was alive when he was listening to that instruction. But living here is eternal life. Okay? We're living here today. And if you look at the flower, and if you go to a flower shop and get this beautiful roses, and I have this, I don't know what the name of this flower is, it's beautiful right now. Is this alive or dead? This is not really alive, right? It looks pretty, but because we took that out of the ground, it's no longer alive. It looks alive. That's the thing. We may look like we're living, but if you don't have Jesus in you, not really living. Okay. Temporarily it looks good,
can achieve a lot of things in this world, but that ends sometime, right? So get wisdom, and verse 6 says, do not forsake her, and she will keep you. Love her, and she will guard you. So he's using the female pronoun here. Actually, he's talking about the wisdom. He's using it as her. She will keep you. Love her, and she will guard you. It's a very similar thing in the old culture, in Greek culture as well. If you remember the word philosophy, right? That's a combination of phileo and Sophie, right? Sophie is wisdom. Love of wisdom is philosophy. That's another female noun that we're using for that same meaning. And as you know, today, I think my wife and I talked about it. She shared that with me. That one of the popular names, the girl's name for the past 3 years was Sophia. That's wisdom, right? Basically. So he's saying, do not forsake her, and she will keep you. Love her, and she will guard you. He doesn't say he will guard his children. Your parents will not be here forever for you. Someday, down the road, 20, 30 years from now, they may no longer with you, right? I'm talking to you about these instructions, but he says this, do not forsake her, the wisdom, and she will keep you. Love her, and she will guard you. The wisdom will be with you forever. So that's the thing that we have to take away from this passage. We have to keep the wisdom with us, if it's biblical wisdom. I have a few more passages for you. The first passage that we read was about father's instruction. Is it only father's instruction? No. It's Proverbs chapter 6, verse 20 through 22. Let's read them together. Ready? Go. My son, keep your father's commandment, and forsake not your mother's teaching. Bind them on your heart always, tie them around your neck. When you walk, they will lead you. When you lie down, they will watch over you. And when you awake, they will talk with you. It goes well with the other passage and the end of the passage. Again, the father and mother is talking about the wisdom and the instruction that will be with you forever. Keep that in mind, please. And the next one is, as Reverend Cheng mentioned. Let's read the last verse together. Ready? Go. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. How do you please God? Hebrews chapter 11 says you have to have a faith to please God. But another thing that God is pleasing about is when you obey to your parents in everything. In everything. It doesn't say obey to your parents if he is worthy of obeying, or he is smart, or he's handsome or tall. There's no condition attached to this commandment. It's not a recommendation. Do you want to do this? No, it's not what it is. God says you got to do this. Okay? That's our message for you today. So please keep that in mind. The Word of God is the most important thing you have to keep in mind. And also, it's going to go on forever with you. So be obedient. You have to obey to your parents in everything. Please remember that. Thank you. And I'm going to go on to the adult. But this passage about tying and then all this putting on your neck, it'll come back again. So I'm going to show you some illustration afterwards, okay? So please pay attention. 네, 이제 어른들께 말씀을 전해드리도록 하겠습니다. 목사님께서 쉬운 성경을 읽으셨어요. 그래서 제가 오늘 준비한 것은 좀 설명을 위해서 개역 한글을 여기다 파워포인트를 준비를 했습니다. 신명기는 저희가 잘 아시는 것처럼 세 가지 모세 설교로 구성이 되어 있습니다. 그래서 크게는 그냥 세 개의 설교로 되어 있다고 하고, 4장 44절부터 26장까지가 두 번째 설교이거든요. 두 번째 설교의 첫 부분에 6장에 이 쉐마 이스라엘이라는 그 단어가 나오면서
등장하는 부분입니다. 이 이스라엘아 들으라 4절에 나오는 부분은요, 들으라 하는 그 표현이 아까 아이들 그 패스지 보실 때 Hear, O son, 그죠? 일절에 보시면 Hear, O son 하는 부분 있죠? 그 부분하고 같은 단어예요. 쉐마, 그죠? 여기도 역시 권면의 말씀이 아니고 명령입니다. 들어라라는 뜻이죠. 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니, 여기서는요 삼위일체를 말하는 것이 아니라, 그분을 말하는 것이 아니라 유일하신 분이라는 뜻입니다. 이제 혼동이 되시면 안 되고요. 여기서 말씀하시는 여호와라는 단어, 여호와라는 단어, 이것은 모세가 하나님을 뵀을 때, 출애굽기 3장에 나오는 그 가시떨기 나무에 불이 붙었던 모습 보면서 만났을 때 그 나는 여호와다는 그 부분에서 나오는 이름과 같은 이 이름입니다. I am 하는 부분이죠. 여호와는 오직 하나의 여호와시니, 결국은 뭐죠? 그 여호와는요 약속의 하나님을 강조하는 부분입니다. 그렇죠? 기억하시고요. 5절 보시겠습니다. 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라. 많이 들어보신 말씀이죠. 이 부분, 그렇죠? 예수님께서 마태복음 22장에서 한 율법사의 질문을 들으시고 하셨던 말씀이죠. 인용하셨는데 100% 같진 않지만 이 말씀을 인용하셨다고 보셔야 되겠죠. 크고 첫 번째 되는 계명이죠. 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 사랑하는 것입니다. 그래서 6절을 보시면요, 오늘날 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고, 여기서 말하는 이 말씀은 무엇을 말하는 걸까요? 지금 모세가 말하고 있는 거예요. 그렇죠? 5절 말씀이죠. 5절 말씀. 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라는 부분을 말하는 겁니다. 모세가 말하는 것은. 이 말씀을 너는 마음에 새기고 네 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때이든지 길에 행할 때이든지 누웠을 때이든지 일어날 때이든지 이 말씀을 강론할 것이며, 이 말씀을 너는 마음에 새기고 옵니다. 먼저 부모가 마음을 새기셔야 돼요. 그 말씀을. 근데 저희가 주로 보면은 부모님들께서는 바쁘시고 집에 많이 안 계시기 때문에 아이들에게 숙제를 내주세요. 그래서 성경 말씀을 봐라, 그렇죠? 외우라 하시는데, 저도 한 10년 전쯤에 출장을 많이 다닐 때는 아이들하고 특별히 공부를 많이 못해서 숙제를 해줬습니다. 외우는 숙제를. 그래서 전화를 해요. 출장 가서 확인합니다. 외웠나 안 외웠나. 잘 외워요. 근데 몇 년 뒤에 들어보니까 그때 전화상이니까 책을 보고 읽었다고 그러더라고요. 외운 게 아니고. 네, 그런 일이 있었습니다. 오늘 가정 어버이 주일인데요. 제가 이 교회에 와서 전도사가 된 것이 딱 1년 전입니다. 그때가 아마 5월 12일이었던 것 같아요. 정확히 1년 전에 이 자리에서는 앉아 있었고, 우리 이완스 전도사님께서 설교를 하셨어요. 그때 설교 기억나세요? 저는 감동 깊게 들어서 기억이 좀 나는데, 그때 말씀하신 것 중에 하나가 뭐였냐면, 요즘 사회가 어린이들 위주로 간다는 거였어요. 그래서 그 중에 예를 드신 게 뭐가 있었냐면, 선생님들은 교장 선생님을 두려워하고, 교장 선생님은 장학사를 두려워하고, 장학사들은 기사들을 두려워하는데, 기사들은 부모님들을 두려워한대요. 학부모님들을. 그리고 학부모님들은 자녀들을 두려워한다. 그 문제가 뭐냐면, 자녀들은요, 학생들은 아무도 두려워하지 않는다 했어요. 근데 그 세상 지금 굉장히 어떻게 돌아가는지를 반영하는 말이거든요. 어떻게 보면 요즘 아이들은요, 특별히 디스플레이를 받고 자라지 않습니다. 자기 자신이 이 세상의 중심이라고 생각을 하고 자라는 경우가 많아요. 그러면 어떻게 될까요? 결국은 부모를 공경하지 않게 될 것입니다. 아시는 것처럼 부모를 공경하지 않는다는 것은 그 자녀들은요, 학교에서
선생님의 authority나 교회에서나 심지어 하나님의 권위도 두려워하지 않습니다. 두려워하는 것을 배운 적이 없기 때문이에요. 우리 한국 부모님들은 많은 경우에 이제 아이들을 사랑하시기 때문에 아이들 위주로 많이 사시는 걸 제가 많이 보는데요. 좀 안타깝습니다. 네, 그것이 정말 자녀를 위한 것인지 한번 생각해 보실 필요가 있어요. 그 아이가 한 2살, 3살 된 애가 넘어지면요, 한국 부모님들은 그냥 달려가서 바로 이렇게 일으켜주세요. 근데 미국 애들은요, stand up, yeah, good job. 애가 스스로 일어날 수 있도록 해주는 그 마음이 있어요. 안타깝죠, 마음은. 부모로서 아이가 다치고 넘어지면. 같은 마음인데 아이를 양육하는 방법이 다른 거예요. 강하게 키웁니다, 아이들. 결국은 아이들이 독립심이 강해지면서 스스로 일들을 개척해 나갈 수 있도록 되는 것이죠. 언제까지 아이들을 품 안에 두시겠습니까? 7절에서 네 자녀에게 부지런히 가르치며 라고 쭉 나와 있는데, 이 자녀는요, 또 말씀드리는데 이스라엘 사람들의 그 표현이에요. 이 자녀라는 것은 너의 아들들이란 뜻이에요, 직역을 하면. 근데 결국은 이스라엘의 모든 너희들의 자녀를 이제 뜻하는 건데, 여기에는 나이에 관계가 없습니다. 제가 듣는 이유 중에 하나가 여러 가지가 있는데, 익스큐즈가 성경 말씀을 가르치지 않고 디스플레이는 안 하시는 이유 중에 하나가 너무 어려서. 지금 3살, 4살 됐는데 뭘 한다고 애들 가르치고 야단을 칩니까? 중고등학교 가면은 이제 대학교 공부해야 되니까 바빠서. 대학교 되면은 그냥 다 커가니까. 결혼해도 마찬가지고, 그죠? 결국은 시기와 모든 그 여건에 관계없이 가르칠 수 있는 기회를 다 놓치세요. 근데 여기서 7절에서 말하는 것은 네 자녀라는 것은 부모님께서 살아계시는 동안이라면 그 자녀에게는 말씀을 가르치셔야 된다는 거예요. 교회의 역할도 중요합니다만 가정에서 하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 늘 말씀드리지만 가장 좋은 것으로 부모가 해주고 싶은 것이 마음이에요. 근데 나가 사랑하는 예수님, 영생을 주신 하나님 말씀하시면서 말씀을 강론 안 하신다는 것은 자녀들이 볼 때도 좀 이상하거든요. 제가 이제 미국 와서 지금 한 25, 6년째 지금 쭉 보고 있으면 아이들이 어릴 때는 부모님을 따라서 교회를 잘 다니다가 스스로 독립을 하면 교회를 떠나는 경우가 많습니다. 왜 그런가 하면요, 결국은 말씀에 대해서, 하나님에 대해서 제대로 알고 있지 못하기 때문에 그런 거예요. 어릴 때는 부모님 때문에 다녔지만은 큰 다음에는 스스로 결정하게 되니까 세상의 학문과 세상의 가르침에 휩쓸려서 결국은 교회를 떠나는 경우가 많이 생깁니다. 7절 잘 보시면요, 부지런히 가르치면, 그냥 가르치는 게 아니라 부지런히 가르치죠. 앉았을 때이든지 길에 행할 때이든지, 이 한글 성경에는 행할 때라고 되어 있지만 walk, 그죠? walking 한다는 뜻입니다. 영어로 보시면 누웠을 때이든지 일어날 때이든지 이 말씀을 강론할 것이며, 강론한다는 게 그 ESV 성경에도 teaching으로 되어 있고 우리 쉬운 성경에도 가르치는 것으로 되어 있는데, 원래 다발이라고 하는 그 히브리어는요, speak 한다는 뜻이에요. 그 이야기한다는 뜻이거든요. 그럼 근본적으로 본다면은 가르치는 의미가 좀 있긴 하지만 결국은 우리가 집안에서 대화를 말씀을 통해서 하셔야 된다는 얘기예요. 보통 저희가 티네이저 문제를 이제 들어보면 대화가 안 된다는 겁니다. 부모님하고. 그죠? 대화할 거리가 없거든요. 아이들이 볼 때는. 부모님들은 항상 잔소리 하시고 아이들은 자기 세상 얘기하고 싶고 대화가 안 돼요. 근데 말씀에 대한 대화를 하시다 보면 대화의 어떤 중심이 말씀이 되면 하기 싫어도 좀 힘들어도 말씀을 하게 돼요. 제가 지난번에 한번 집에서 지금 저녁을 먹으면서 학교를 지금 가야 돼요. 그날 시험을 보는 날인데 갑자기 아이들이 성경에 대한 질문을 했어요. 좀 빨리 가서 지금 파이널 좀 노트를 좀 봐야 될 시간인데, 그래서 갈 수도 없고, 그래서 오케이, 좋은 질문이야. 그래서 좀 하다 보니까 결국은 리뷰할 시간이 없이 하다가 간 적이 있었습니다. 그러나 그럴 때 내가 지금 바쁜 일이 있고 내가 할 일이 있다고 해서 아이들이 질문했을 때 이럴 때 피하지 마시고요, 같이 시간을 보내주시면 아이들이 기억을 합니다. 엄마가 아빠가
관심 있게 들어주고 같이 성경에 대한 얘기를 했구나. 그럼 다음에 또 와서 또 질문하게 돼 있어요. 그런 가정에는 대화가 많을 것입니다. 그래서 강론한다는 거, 그다음에 앉았을 때, 행할 때, 누웠을 때, 일어날 때 이런 것은요 항상 하라는 거죠. 항상. 원래 보통 여러분들이 말씀하실 때 하나부터 열까지 하면 다라는 뜻이잖아요. 그래서 히브리 그 표현도 앉았을 때, 걸어 다닐 때, 가만히 있을 때랑 움직일 때, 그렇죠? 누웠을 때랑 일어날 때 모든 걸 다 포함하는 언제 어디서나 항상 말씀을 가지고 이야기하라는 뜻입니다. 그리고 한 가지 말씀드릴 것은 4절에 쉐마 이스라엘 들으라. 그 이스라엘 사람들은요 이 verse를 문자적으로 받아들였습니다. 그래서 이 사람들은 성경 말씀을 구약의 말씀을 이 사람들한테는 소리내어 읽는 것이 이 말씀을 내가 행하는 거라고 믿었어요. 지금도 말씀을 이 사람들은 보통 그냥 조용히 읽지 않습니다. 이 말씀을 소리내어 읽으면서 그게 쉐마 이스라엘 내가 실천한다고 믿고 살고 있습니다. 굉장히 단순해 보이고 어리석어 보이지만 성경 말씀을 대하실 때 굉장히 뛰어나게 멋있게 하는 것보다는 단순하고 어리석어 보이는 것처럼 그 말씀에 순종하시는 것이 훨씬 저희들에게 도움이 됩니다. 그래서 그 의미에서 8절과 9절에 나오는 걸 제가 잠깐 보여드릴게요. 8절에는 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기울을 삼며 네 미간에 붙여 표를 삼고 네 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 여러분 이 말씀을 읽으시면 어떻게 하시겠습니까? 지금 제가 조금 힌트를 드렸는데 쉐마 들으라 하니까 들어야 되니까 수련해서 읽자. 여기 지금 뭐 문설주에 붙이고 뭐 손목에 기울을 삼고 하려면 어떻게 하실 것 같아요? 똑같은 원리를 적용한다면 감아야 되겠죠. 감고 뭐 미간에 붙이고 문설주에 딱 붙이고 해야 되겠죠, 그죠? 테플린이라는 단어가 있습니다. 테플린 혹은 플락테리스라는 단어인데요. 이게 바로 이스라엘 사람들이 사용하는 지금 신명기 말씀에 나오는 말씀 실행하기 위해서 만들어낸 그런 것들입니다. 한번 보여드릴게요. 이게 이제 그 패키지예요. 그 이제 머리에 미간에 다는 거 하고 손에 감는 건데 이런 게 이제 제가 보니까 아마존닷컴에 보니까 있더라고요. 싼 거는 15불, 비싼 거는 300불까지 하더라고요. 금태가 잘 둘러있고. 진짜로 팔에 두르고 있죠, 그죠? 말씀에 새겨진 그런 띠를 팔에 두르고 있는 모습입니다. 미간에 붙이는 거 지금 하고 있죠. 써가지고 줄에 묶어서 네모난 거 말씀이 들어가 있는 것을 붙입니다. 태프는. 그 다음에 이제 손목에 이렇게 다 기울어 삼고 미간에 붙이고 성경 말씀을 읽고 있는 사람이 등장합니다. 제대로 좀 실천하고 있는 거예요, 저 사람. 말씀대로. 근데 이스라엘 사람들을 우리 목사님도 가끔 설명하시지만은 역사를 쭉 보면요, 하나님께서 분명히 이 사람들을 보호하고 있고 이끌어 가시는 게 보여요. 참 단순하죠, 그죠? 무조건 오르토독스 주만 그렇겠지만 지금은 많이 굉장히 참 단순하게 말씀을 따라 사는 사람들이에요. 메시아를 모르기 때문에 순종하고 거기에 따라가는 그 열심과 그 단순함은요 정말 대단한 것 같아요. 이상하게 보는 게 아니라 하라는 대로 하는 거죠. 그게 순종이거든요. 그 다음에 말씀드렸던 문설재 붙이는 거 그것도 찾아보니까 나오더라고요. 메수사라는 단어인데 패키지로 팔고 있고요. 가운데 있는 건 하나짜리입니다. 좀 확대됐습니다. 맨 오른쪽에 보시면은 그게 붙이는 게 나오죠. 그 안에 말씀이 새겨진 거 붙이는 건데 지금 보시면 저게 조금 각도가 문 쪽으로 되어 있거든요. 그 메수사를 붙이는 것도 룰이 있더라고요. 그 주이시 트레디션으로 만들어낸 룰이겠죠. 그게 이제 도어 쪽으로 조금 경사가 져 있어야 되고 도어를 이렇게 볼 때 3분의 1 위에 되는 그 부분에 붙여야 되고 뭐 이런 게 있어요. 그래가지고 이것도 아무나 붙이는 게 아니라 좀 말씀에 대해서 아는 사람이 붙여야 되고
또 하나님의 말씀은 아니지만은 그 랍비들이 만들어낸 그 성구 같은 것을 읽어야 돼요. 저 붙이면서 그런 행사가 다 있더라고요. 근데 그 앞에 말씀드렸던 그 테선이라는 것은 머리에 붙이고 하는 거 이런 것들은 성경에는 나오지 않는 단어예요. 그래서 그게 무슨 단어인가 찾아보니까 그 셉투전을 만들고 할 때 그때 학자들이 만들어낸 단어인데 어떤 프로텍트한다, 가드한다는 뜻이에요. 그러니까 지킨다는 뜻이에요. 하나님께서 이 말씀을 내가 항상 지니고 있으면 나를 지켜주신다 그런 뜻으로 만든 단어라고 생각되고요. 그래서 메주사 이런 게 있습니다. 그래서 혹시 주이시타운에 가실 일이 생기시면 이런 게 보이시면 기억하시고 같이 얘기하시면 되고요. 메주사 그러면 애들이 어떻게 알지? 알 것 같습니다. 여기 가운데 하나가 큰 나무 있죠? 저기 히브리 글씨입니다. 네, 하나가 삼지창처럼 생긴 거, 그 쉰이라고 하고, 그다음에 이게 밑에 기역자 같은 게 달렛, D 발음이고요. 밑에가 이제 요드라고 돼서 저 세 단어가 그 모음 문자만 붙어가면 샤다이라는 뜻이에요. 엘 샤다이, 그죠? 전능하신 하나님. 그 제일 처음에 등장하는 게 창세기 17장이죠. 하나님께서 아브라함이 99살 될 때 나타나셨다. 내가 전능한 하나님이다 나타날 때. 혹시 보시고 싶으신 분들은 창세기 17장 1절입니다. 한번 보시고요. 사실은 저렇게 해가지고 하는 게 어떻게 보면요, 뭐 미신처럼 보일 수도 있어요. 네, 그렇죠. 그러나 제가 말씀드리고자 하는 포인트는 뭐냐면 우리의 삶 가운데서도 하나님이 주신 말씀을 몰라서 불순종하는 경우가 있겠지만은 들었을 때는, 그렇죠? 들었을 때는 내가 볼 때는 아닌 것 같은 느낌이 들 수 있지만은 내 그 생각으로는 말씀에 하라고 했다면 지키는 것이 우리의 모습이 되어야 할 것입니다. 순종하는 삶. 그렇죠? 첫 번째 포인트는 말씀으로 양육하는 가정이고요. 두 번째는 하나님께 순종하는 신실한 가정입니다. 이 부분은 순종하는 부분을 제가 설명드리기 위해서 이제 가져왔는데요. 로마서 6장 16절부터 18절까지입니다. 다 보이시면 같이 한번 읽으실까요? 시작. 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하는지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐. 혹은 주의 종으로 사람에 이르고 혹은 순종의 종으로 이에게 이르니라. 하나님께 감사드리다. 너희가 본래 주의 종이더니 너희에게 전하여 준 바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 주에게서 행함대로 너희에게 종이 되었느니라. 제가 말씀드리고 싶은 부분은 16절에서 말씀 나온 것처럼 우리가 누구에게 순종하느냐에 따라서 우리의 모습이 드러나게 되어 있습니다. 지금 만약에 세상에서 생각하고 있는 방법이나 그 방향에 순종하고 사신다면 죄에 순종하고 사시는 거예요, 사실. 17절 보시면요, 사도 바울이 이렇게 말했죠. 17절에 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준 바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 주에게서 해방되어 의의 종이 되었느니라. 너희에게 전하여 준 바 교훈의 본을 마음으로 순종하여. 여러분 설교 많이 들으시고 성경 공부 많이 하시고 듣고 보시는 게 참 많죠. 근데 그 듣고 보시는 바에 순종하십니까? 순종하셔야 죄에게서 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 사도 바울이 보통 사신 썼을 때 군데군데 나오죠. 자신을 소개할 때 예수 그리스도의 종이라고 소개합니다. bond servant이기 때문에 사실은 종이라는 표현은 좀 마약한 표현이고 실제로는 노예라는 뜻이죠. 노예. 아무 권리가 없는 노예다. 예수 그리스도의 노예다. 여러분은 누구의 노예로 사십니까? 세상을 보면 돈의 노예로 사는 사람 많습니다. 지식의 노예, 자식의 노예, 참 많아요. 근데 사실은 그것들이 그런 사람들이 결국은 우상을 섬기는 거거든요. 하나님보다 더 우선되는 사람들의 노예가 된다면 그들이 다 돈과 명예와 자식이 다 나의 우상이 되는 거거든요. 여러분들은 어디에 순종하시는지. 제가 말씀드리고 싶은 것은
설교를 들으시고 성경 말씀을 공부하시면서 듣고 깨닫고 보신 것들 있을 때 좋아 그러고 넘어가지 마시고 바로 결단하시고 순종하셔야 돼요. 네. 순종은요 나중에 하는 게 아닙니다. 주로 나중에 한다는 사람 지금 하는 사람 별로 없어요. 네. 주로 순종은요 제 마음을 하는 것도 아니고 하나님께서 그 마음을 주시면 바로 따라가게 돼 있습니다. 내 자아만 내 고집만 놓으시면 돼요. 그럼 하나님의 뜻으로 쫓아갈 줄 믿습니다. 그게 순종의 부분이고요. 그다음에 신실한 가정이라고 제가 썼는데 신실한 가정이라는 뜻은요 청지기의 뜻과 비교하시면 될 것 같아요. 청지기가 무엇입니까? 영어로 하면 뭐 스튜어드라고도 하고 매니저라고도 하는데 매니저가 좀 더 쉬운 표현이죠. 매니저는 뭡니까? 주인 밑에서 일하는 사람이죠. 근데 그 전체 스토어를 관리하는 사람이 매니저입니다. 그렇죠? 내 것은 아니지만 관리를 하는 사람이에요. 왜? 내가 그 관리하는 걸로 부름받았기 때문에. 그렇죠? 신실하다는 것은 우리에게 적용한다면 청지기의 삶을 사는 것입니다. 그래서 잘 아시는 것처럼 마태복음 25장 14절부터 30절까지 나오는 달란트의 비유를 한번 제가 좀 말씀드리고 싶어요. 물론 그 달란트의 비유가 여러 가지 레슨 배울 게 많지만은 청직이라는 의미에서 어떤 의미가 주어졌는지를 한번 말씀드리고 싶습니다. 여러분들에게 맡겨주신 것이 무엇일까요? 지금 가정의 주인이니까 배우자가 될 수 있고 가정 안에 있는 자녀, 부모님, 그죠? 나에게 맡겨주신 하나님의 어떤 그 달란트가 있다면 그거에 포함되겠죠, 내 가족이, 그죠? 그렇다면 하나님께서 언제 돌아오실지 모르지만 재림하셨을 때 내게 맡겨준 가족들을 어떻게 했는가를 분명히 계산하실 거예요. 잘 아신 달란트 비유이기 때문에 조금 이제 요약을 드리면 달란트 하나, 두 개, 5개 있는 사람들이 있었는데 2개와 5개 있는 사람들은 일을 했고 한 달란트 있는 사람은 땅에 묻었다가 주인 왔을 때 꺼내서 줬죠. 그죠? 근데 주의하실 것은 2달란트와 5달란트를 받은 사람들은 그 일에 대해서 같은 칭찬을 들었어요. 지금 보시면 마태복음 25장 21절, 23절에 같은 내용으로 하나님께서 칭찬을 하세요. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 책임에 참여할지어다 하고 2달란트가 4달란트가 됐고 5달란트는 10달란트가 됐습니다. 근데 하나님께서는 둘 다 똑같은 말씀으로 칭찬하셨어요. 작은 일에 충성하였다. 네. 제가 처음에 대학부에 가가지고 이 비유를 저희 그 청년부 형이 그걸 그 스모그룹 할 때 주면서 그걸 이제 누가 좋은 종인지 하라는 거예요. 그래서 제가 용감하게 얘기를 했죠. 1달란트 가진 자입니다. 왜 그러냐고. 그래서 아니 그거 2개, 5개 장사하다가 망해서 다 잃어버리면 어떡하냐고. 1개는 그래도 곱게 이렇게 세이브했다 줬으니까 그게 현명한 것 같다. 그 형이 하는 소리가 아니래요. 그러니까 처음에 이 종들이 잘했고 그 1달란트를 숨겨놨던 사람은 잘못한 거다. 제가 그랬어요. 왜 그런가? 왜 그러냐? 그랬더니 그 형이 나도 모른다. 그게 답이라고 하더라. 그래서 그렇게 믿었습니다. 나중에 공부를 해보니까 설명이 다 있더라고요. 그죠? 그 형도 그 뒤도 안 보고 앞뒤를 안 본 것 같은데 하여튼 여러분들 지금 제가 생각했던 것처럼 둘 모셔서 4달란트가 됐어요. 결론적으로. 근데 주인이 오는 동안에 오랜 시간이 흘렀거든요. 그러면 2개가 둘 내서 4대 따기보다 변화가 있었을 거예요. 처음에 3이 되었다가 2로 줄었다가 5 됐다가 줄 수 있어요. 성경 안 나왔기 때문에 알 수 없지만은 좀 예상을 해본다면 결국은 이 주인이 돌아왔을 때 그거를 늘려놨다는 거거든요. 주신 달란트를 활용했다는 게 중요한 거죠. 그죠? 5달란트도 10달란트가 됐는데 뭐 꾸준히 성장해서 10달란트 될 수도 있겠지만은 그러지 않을 수도 있다는 거예요. 생각을 해본다면 포인트는 뭐냐면 둘 다 달란트를 활용했다는 겁니다. 1달란트를 넣어놨던 사람은요, 땅에 묻어놨던 사람들은 주인 올 때까지
무엇을 했을까요? 그 사람 아무것도 안 한 것 같은데, 아무것도 안 한 것 같은데 하나님이 주시는 소명에 대해서는 아무것도 안 했지만 그 시간 동안에 내가 하고 싶은 거 했을 거예요. 바빴을 거야 아마. 그렇죠? 친구들 만나야 되고 내 돈도 벌어야 되고 내 공부해야 되고, 그죠? 주인이 맡겨준 거에 관심이 없고 내가 이 세상에서 사는 것에 관심이 많았다고. 아무것도 안 한 게 아니라 그 사람 바빴을 겁니다. 더 자기 일하는 거라고. 근데 언젠가 예수님은 돌아오신다고 말씀하셨고, 첫 번째 이 한 달란트만 있는 그 종처럼 우리도 예수님이 언제 오실까 그러고 그냥 사실 때가 아니라는 거죠. 말씀드린 것처럼 맡겨주신 달란트 중에 하나가 가정이라면 내가 가정에 소홀할 수가 없습니다. 하나님께서 창조하신 후에, 이 세상 창조하신 후에 첫 번째 주신 기관이 가정이에요. 아담과 하와를 통해서. 거죠. 근데 우리는 그 가정을 너무 소홀히 하는 경향이 있습니다. 아들 교육은 학교와 학원에 맡기고 영적인 것은 교회에 맡기고, 부모의 역할은 돈을 벌어오고 밥을 해주면 된다는 생각이 있으신 것 같아요. 그것은 절대 옳은 생각이 아닐 수 있습니다. 그리고 성경적이지 않고요. 성경에서 분명히 아이들을 말씀으로 양육하라고 되어 있습니다. 그래서 그 개를 넣었던 종처럼 예수님이 다시 오실 때 이런 이야기를 안 들었으면 합니다. 특별히 가정에 대해서. 그렇죠? 제가 늘 유스들한테 얘기를 하는데 보통 영화를 보면 해피엔딩이 보통 어떻게 끝나냐면 남자고 여자가 여러 가지 역경을 헤치고 결혼하면서 끝나요. 해피엔딩. 여자한테 제가 얘기하는 게 뭐냐면 That's not the end. It's only the beginning. 그렇죠? 결혼한 다음에 더 힘듭니다. 그래서 가정, 행복한 가정과 그렇지 않은 가정에 대해서 많이 보게 되는데 그 부분에 대해서 제가 한 말씀 드리고자 합니다. 지금 말씀드렸던 쭉 내용을 보시면서 성도의 가정이 어떤지를 한번 보시고요. 그렇죠? 말씀 양육하는 부모, 아이들 순종할 것이고 하나님 사랑 안에서 살아가는 것이 가정입니다. 한번 읽어보자. 같이 읽어볼까요? 시작. 하나님의 말씀으로 양육하는 부모와 주 안에서 순종하는 자녀가 하나님의 사랑과 참 평화를 누리며 신실하게 살아가는 것입니다. 그렇죠? 제가 한국에 있을 때 저희 아버지께서 늘 강조하신 게 있습니다. 다른 건 몰라도 책을 많이 봐야 된다. 그래서 이제 가정이 좀 어려웠지만 책을 좀 사오신 것도 있었고, 그래서 저희는 사촌 형들이 이제 좀 잘 사는 집이 좀 있어가지고 그 집 가서 책 빌려서 보고 했었습니다. 근데 지금 생각해보면은 좀 별로 이렇게 뭐 내용이 좋았던 것 같진 않은데, 그 톨스토이라는 작가가 있죠. 톨스토이 작가가 썼던 책 중에 아나 카레니나라는 책이 있어요. 아나 카레니나. 그게 한 영어판으로 거의 한 900페이지 되죠. 소설인데 내용이 건전한 내용은 아니에요. 네. 그러니까 그 부부간의 갈등, 뭐 어떤 그런 안 좋은 내용들이 좀 많은데, 근데 이제 클래식이라고 읽어서 읽었는데요. 그 책 챕터 1에 시작을 이렇게 합니다. 제가 알기로 톨스토이도 크리스찬인데 그 사람은 조금 좀 논란의 여지가 많아요. 뭐 부디스트냐, 뭐 다른 종교를 많이 섭렵했던 사람 같은데 어쨌든 결론적으로 본인이 크리스찬이라고 했기 때문에 믿어야 되겠죠. 근데 그 사람의 그 책 챕터 1 첫머리에 이 말이 나옵니다. 행복한 가정들은 다 비슷하다. 그런데 불행한 가정들은 각각 유니크한, 아주 독특한 모습으로 불행하다는 거예요. 무슨 뜻이냐면, 불행한 가정들을 예를 들어보면 돼요. 애들 때문에, 뭐 남편 때문에, 아내 때문에, 경제 문제 때문에 그 문제가 다 달라요. 정도도 다르고. 근데 행복한 가정들은 그런 비슷한 문제들이 있음에도 불구하고 행복하다는 거죠. 네? 왜 그럴까요? 이 사람이 말한 것이 성경적이진 않지만 세상에서 볼 수 있는 흔한 광경이에요. 행복한 가정은요, 꼭 돈이 많고 애들이 잘 돼서라기보다 그냥 행복해 보이는 가정들이 있죠. 그죠? 근데 다 비슷해요. 그런 가정들은 그냥
그냥 괜찮아요. 관계가 좋아요. 네. 근데 안 좋은 가정들은요, 다 문제들이, 이상한 문제들이 많아요. 얘기를 들어보면. 그래 결국 그 책의 내용이 뭐 결국 가정의 어떤 힘든 문제들 많이 가렸다는 건 책이었던 것 같은데요. 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면, 여러분들의 가정이 지금 하나님 안에서 하나가 되어 가지고 계신지. 왜냐하면 행복한 가정이 비슷하다는 것은요, 세상적인 표현이지만 우리 그리스도인의 가정들이 그 안에 행복함이 있고 감사함이 있고 기쁨이 있으려면 하나님 안에서 하나가 되어가는 것밖에 없습니다. 다 다르죠, 환경은. 그렇죠? 미국 이민 오신 지 얼마 안 되신 분도 계시고 오래된 분도 계시고 다 하지만은 하나가 되고 행복한 가정이 되는 유일한 길은 예수님께서 그 가정의 주인 되시는 길밖에 없다는 겁니다. 그래서 이것을 다 기억하시고, 가정의 주일인데 제가 지난번에 아까 조금 아까 말씀드린 것처럼 아이들 위주로 사는 그런 삶을 통해서 아이들마저도 그 삶의 자녀들마저도 그렇게 살아가는 것이 아니라, 이제는 지금부터라도 비록 아이들이 같이 집에 없다면 기도하시고 같이 있다면 이야기를 나누시면서 말씀 안에서 하나가 되시는 우리 모든 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라. 그러므로 주께서 친히 징조를 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라. 할렐루야 할렐루야
가운데 함께 하시며 영광을 나타내시는 임마누엘 하나님께 찬양과 영광을 올려드립니다.